قرآن کے لیے جو ہے نا صرف اور صرف جو ہے نا ایک لائن بھی 95% مسلم میں سے ایک لائن بھی کسی کو قرآن کی سمجھ میں نہیں آتی، جبکہ وہ the best book of this world. We have accepted and it is fact that the Quran is the best book of this world. دنیا کی سب سے اچھی کتاب قرآن ہے اور اس کو سمجھنا ہے. جیسا میں بتایا ہوں، کوئی بھی ایک چیز لیتے ہیں، ہم خریدتے ہیں مارکیٹ سے تو مینول ملتا ہے اس کے ساتھ. موبائل فون کا استعمال، آپ موبائل لیتے ہیں نیا تو اس کے ساتھ ایک مینول، ایک چھوٹی سی گائیڈ ملتی ہے تاکہ اس کو اس طرح استعمال کریں، رائٹ؟ تو وہ گائیڈ کو دیکھ کر ہم انسٹرکشن پڑھ کے وہ موبائل کو استعمال کرتے ہیں. سملرلی قرآن از آلسو اے گائیڈ فار اس. قرآن کیا ہے؟ گائیڈ ہے ہمارے کو کس طرح زندگی گزارنا چاہیے، ہمیں کس طرح زندگی گزارنا چاہیے. قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، سیکھنا اور اپنی زندگی میں عمل کرنا، اس کو سیکھ کر اپنی زندگی میں عمل کرنا. اسی مقصد کے لیے ہم جمع ہوئے یہاں پہ. انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی قرآن کے 2 کورسز یہاں پہ پرووائڈ کرتی ہے. ایک ہے انڈرسٹینڈ قرآن UQ اور ایک ہے ریڈ قرآن RQ. ریڈ قرآن RQ. ریڈ قرآن کے معنی ہے قرآن کو صحیح حق سے قرآن کا حق ادا کرنا، اس کو پڑھتے ہو صحیح انداز میں پڑھنا ہے. کیا تجوید کے ساتھ، اگر میں بولوں تو اس کو تجوید کے ساتھ پڑھنا ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ تجوید کس کو بولتے ہیں؟ تجوید کے معنی صحیح تلفظ سے قرآن شریف کو پڑھنے کو تجوید کہا جاتا ہے. تجوید کا ایک کورس ہے اور انڈرسٹینڈ قرآن کا ایک کورس ہے. انڈرسٹینڈ کے معنی قرآن کو سمجھنا، ٹھیک ہے؟ تو انڈرسٹینڈ قرآن میں جو ہمارے پاس جو بکس ہے، کورسز ہے، وہ یہ کورس ہے انڈرسٹینڈ قرآن 50% آف قرآن. صرف اور صرف 125 ورڈز اس میں لیے گئے ہیں. اس کتاب میں 125 ورڈ ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم، فاؤنڈر آف دس اکیڈمی کے جو بانی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ علم دیا ہے کہ وہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ ایک کتاب کو کمپوز کی ہے، بنائے ہیں، تیار کیے. یہ کتاب 125 ورڈز پہ مشتمل ہے. It consists of only 125 words. These 125 words are equal to 40,000 of Quranic words. الحمدللہ 40,000 قرآن کے ورڈز کے برابر ہے 125 ورڈز. کیسا برابر ہے؟ How can we justify? یہ جو 125 ورڈز ہے، 125 ورڈز 40,000 مرتبہ قرآن شریف میں ریپیٹ ہوئے ہیں، دہرائے گئے ہیں. اسی بنا پہ، اسی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ 125 words are equal to 40,000 of Quranic words. Means other countries like Americans, they are using total physical interaction to learn different things. الگ الگ چیزیں استعمال سیکھنے کے لیے وہ ٹوٹل فزیکل PPI کا استعمال کرتے ہیں، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. فار ایگزامپل اگر ہم 6 ورڈ کا استعمال کریں گے، جیسا کہ یہاں پہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن سے آپ کو معلوم ہوگا، ہوا، ہی، ہم، دے، انتا، یو، انتم، یو آل، انا، آئی، نحنو، وی. تو یہاں پہ یہ 6 ورڈ 1295 مرتبہ 1295 times occurred these 6 words only. یہ 6 ورڈ ہم سیکھ رہے ہیں. کیسا سیکھ رہے ہیں؟ خالی پڑھ کے نہیں سیکھ رہے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی سارے وجود کا استعمال. جیسا کہ ہم بتا رہے ہیں، ہوا، ہی، ہم، دے، انتا، یو، انتم، یو آل، انا، آئی، نحنو، وی. ہوا، وہ. سنگولر ہے، 1 person، 3rd person ہے تو میں ایک فنگر پوائنٹ آؤٹ کروں گا. ہوا، وہ، ہم، وہ سب. وہ سب مینس پلورل ہے، 3rd person ہے، اسی لیے میں 4 فنگر پوائنٹ آؤٹ کروں گا. 3rd person. انتا، نحنو، وی. تو یہ 6 الفاظ، 6 words are repeated in Holy Quran 1295 times. 1295 مرتبہ یہ 6 الفاظ ہیں. 6 الفاظ سیکھنے کے لیے، 6 words سیکھنے کے لیے ہم کو صرف اور صرف 3 منٹ سے 4 منٹ لگیں. That will be also permanent. ہمیشہ کے لیے زندگی سے آپ کے ذہن میں رہ جائے. کیوں؟ What is the speciality? How we are learning? ایک آرڈنری لرننگ نہیں کر رہے ہیں ہم آرڈنری طریقے سے نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم PPI میتھڈ سے پڑھ رہے ہیں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. تو ہاتھ کے اشارے سے یہ آپ کا جو کوآرڈینیشن رہے گا برین سے آپ کا ہاتھ کا، تو وہ زندگی تمام آپ کو پرماننٹ لرننگ ہو جائے گی، لانگ ٹرم میموری میں ہمیشہ اسٹور ہو جائے. کیسا کریں گے؟ ہوا، ہی، ہم، دے، انتا، یو،
अंतुम you all, ana I, nahnu we. हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब. क्या आप लोग मेरे साथ करेंगे? प्लीज बी रेडी. हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब. हुआ वो, हम वो सब, अंता आप, अंतुम आप सब, अना मैं, नहनु हम सब. अब यहाँ पे हम पेड़ बनाएंगे. हुआ हम, हुआ हम, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु, हुआ हम, अंता अंतुम, अना नहनु. अब मैं सिर्फ इशारे करूंगा, आप बता सकते हैं? देखेंगे बात. अरबी में बोलेंगे आप. ब्यूटीफुल. सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ मिनटों में 3 मिनट या 4 मिनट की इस एक्सरसाइज में EPI मेथड के जरिए आप ये जो 6 अल्फाज है वो 6 अल्फाज परमानेंट तरीके से आप सीख जाएंगे और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में हमेशा रह जाएगा. तो दिस इज़ द स्पेशलिटी ऑफ दिस कोर्सेज. इंशाल्लाह अज़ीज़ आप लोग जो है ना इसी तरह हमारे साथ रहिए और यानी आपके सीखने के बाद आपका मकसद क्या है? आप जब सीख लेंगे तो वही जो सीखेंगे आप. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन. तमाम तारीफ़ें और शुक्र अल्लाह के लिए है जो रब ने तमाम जाना. अर्रहमानिर रहीम. बहुत मेहरबान रहम करने वाला है. मालिक यौमिद्दीन. मालिक है बदले के दिन का. इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन. हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझी से मदद चाहते हैं. इहदिनस सिरातल मुस्तकीम. हमें हिदायत के रास्ते की सीख. सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम. रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम किया. गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन. ना उनका जो जिन पर गज़ब किया गया, ना उनका जिन पर गज़ब किया गया और ना जो गुनाह किया. दुआ करो. Myself Shakutalia, I am studying in 8th standard. Myself Jagra Vina, I am studying in 8th standard. फ़अला इसने किया. फ़अलू इन सब ने किया. फ़अला आपने किया. फ़अलतुम आप सबने किया. फ़अलतू मैंने किया. फ़अलना हम सबने किया. अफ़अलू वो करता है. वो करता है. यफ़अलूना वो सब करते हैं. अफ़अलू आप करते हैं. अफ़अलूना आप सब करते हैं. यफ़अलू मैं करती हूँ. यफ़अलू हम सब करते हैं. इफ़अल कर. इफ़अलू करो. ला तफ़अल मत कर. ला तफ़अलू मत करो. फ़ेल काम. मफ़ऊल जिस पर असर हो. फ़ेल. काम. थैंक यू. अब इसके बाद मैं इनवाइट करना चाह रहा हूँ ऐसी बच्ची को जो आपके सामने फीडबैक पेश करेगी, यानी दिनियात पढ़ने से हमको क्या क्या फ़ायदे हुए, हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए. ठीक है, पहले हम कैसे थे, दिनियात की रीडर पढ़ने के बाद, दिनियात का कोर्स पढ़ लेने के बाद हमारी ज़िंदगी में क्या बदलाव आए वो आपके सामने इंशाल्लाह पेश करेंगे. उसके लिए मैं इनवाइट करूँगा आशिया को. प्लीज़ कम. आसिया ये 7th क्लास की तालिबा है. मेरा नाम आसिया बानू है. मैं 7वीं जमात की तालिबा हूँ. मैं आज आपके सामने आओ कुरान और नमाज समझे आसान तरीके से के बारे में कुछ बताऊँगी. ये दिनियात रीडर है, हमारी दिनियात रीडर है. ये किताब के डायरेक्टर का नाम है डॉक्टर अब्दुल अजीज़ और इसके अंदर हमने पढ़ा है. जब हम ये रीडर नहीं पढ़े थे हमें छोटी छोटी सूरतें और अलहम का सूरा और ताउस तस्मिया का मीनिंग नहीं मालूम था. जब हमने ये रीडर पढ़ा है हमें ताउस तस्मिया, अलहम का सूरा और छोटी छोटी सूरतों के मीनिंग्स मालूम है. जब ये किताब नहीं थी हम नमाज में अल्लाह ताला से क्या बात करें और अल्लाह हमसे क्या बात करें हमें नहीं मालूम था. जब हमने ये किताब को पढ़ा है हमें सब मालूम हो गया कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात करते हैं और हम अल्लाह ताला से क्या बात करते हैं. मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप ये कोर्स को सीखिए और दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश करें. जज़ाकल्लाह. सीखने के बाद आप अमल भी करेंगे, अमल करने के बाद दूसरों को भी सिखाएंगे. जज़ाकल्लाह खैर. दुआ के साथ अपनी मजलिस के ऐलान करते हैं. सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही. सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक.
बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टार्ट। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इशरत बेगम है। मेरा नाम सना फातिमा है। मेरा नाम हजरा बेगम है। मेरा नाम सुमेरा फातिमा है। हम सब चौथी जमात के तौलिबा हैं। हम आपके सामने दुनियात की एक नज़म पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम सानिया सुल्ताना है। मेरा नाम तबस्सुम बेगम है। आज हम आपको सूरह अस्र के बारे में कुछ बताएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र। मैं हमें आती हूँ अल्लाह की शैतान मजदूर से। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान रहम करने वाला है। कसम है ज़माने की बेशक इंसान खसारे में है सिवाय उनके जो ईमान लाए और नेक अमल किए और उन्होंने हक और सब्र की वसीयत की। जज़ाकल्लाह। कहाँ से आ रही है बताइए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मदी परवीन है। मैं मुस्तफ़ा नगर अंसारी रोड से हूँ और ये दिनियात की क्लास में अटेंड करने से मैं ख़ुद नमाज पढ़ने का तरीक़ा, हम क्या पढ़ रहे हैं, उसके मायने हमको मालूम है, क्या सूरतें हैं जिसके मायने हमको नहीं मालूम थे वो सब हम लोग को मालूम है और हम अमल करें और उसके बाद हमारे बच्चों को हम वो चीज़ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। और हमारे आसपास हमारे बहनें हैं और हमारे जितने भी फैमिलीज रहते हैं उन सब में हम ये सब चीज़ें बता रहे हैं कि ये सीखने से आप लोगों को भी आखिरत में कामयाबी मिलेगी। अल्लाह ताला के पास आपको अजर मिलेगा उसको। मेरा नाम जबीन बेगम है और ये दिनियात की किताब पढ़ने से बहुत फ़ायदा हुआ है। नमाज़ पढ़ने का तरीका समझ में आया है और बच्चे को हम क्या पढ़ा रहे हैं, बच्चों को भी पढ़ाने का तरीका आ रहा और बच्चों को घर में समझा सक रहे। मेरे साथ और मेरे घर वाले भी पढ़े हैं और आगे और एक दिनियात किताब शुरू होने वाली है, उसमें भी पढ़ने जा रहे हैं। बस शुक्रिया। अब आवाम को पैगाम देंगे कुछ पढ़ने की तरफ से? हाँ ज़रूर देंगे हमारी बहनों को कि आगे पढ़ें, कुरान शरीफ समझें, नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा समझें और अल्लाह के साथ हम नमाज में ठहरे हुए हैं तो अल्लाह से क्या पढ़ रहे हैं और क्या जिक्र कर रहे हैं और अल्लाह से क्या मांगना चाह रहे हैं। बस यही है मेरे बहनों को हमारे साथ पढ़ना चाहिए, ज़रूर चाहिए और घर में भी सबके साथ आप रोज़ कितने घंटे पढ़ते हैं? 2 घंटे। 1 घंटा तो हो रहा है मगर 1.5 घंटा 2 घंटे लग जा रहा है। ज़्यादा तो ज़्यादा अहमद सर हमारे साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं और जल्द से जल्द पढ़े। हम जो नहीं समझे थे तो ना आगे पढ़े मगर कोशिश करें और आगे तक पढ़ें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अंसार अहमद सिद्दीकी है। मैं अंडरस्टैंड कुरान एकेडमी में टीचर्स का हेड हूँ, यानी हेड ऑफ द टीचिंग डिपार्टमेंट। और मैं पिछले 2 साल से इस एकेडमी में काम कर रहा हूँ। अल्लाह के फजल करम से ये एकेडमी एक ऐसी एकेडमी है जहाँ पर 2 कोर्सेज़ को जो है ना बच्चों तक, पेरेंट्स तक और तमाम पब्लिक तक इसको पहुँचाया जाता है। ये 2 कोर्सेज़ है अंडरस्टैंड कुरान और रीड कुरान। यानी 95% मुस्लिम हम जो है कुरान को समझते नहीं, बस उसको पढ़ते हैं, लेकिन एक भी लाइन उसमें अगर हम पूछते हैं, एक वर्स कुरान का, एक आयत या एक वर्स बोलें या एक लाइन बोलें, तो वो अगर हम पूछते हैं किसी से तो उसको जो है जवाब देने के वो काबिल नहीं रहता। तो इसका मतलब ये है कि सबसे बेस्ट बुक, दुनिया की सबसे अच्छी किताब, उसको ही जो हम समझते नहीं।
اگر میں کہوں تو یہ جو ہے نا بہت بڑا جو ہے نا نقصان ہے ہمارے لیے مسلمانوں کے لیے. تو 95% مسلمس ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ قرآن کو یعنی سمجھنے میں قاصر ہے اور یہ بہت بڑا نقصان ہے. اب انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی قرآن کو سمجھنے کے لیے 2 کورسز جو میں ابھی بتایا ہوں آپ کو, انڈرسٹینڈ قرآن اور ریڈ قرآن, یعنی قرآن کو سمجھنا. انڈرسٹینڈ کے معنی سمجھنا. تو فہم قرآن کی فہم اس لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کو بغیر سمجھے اگر ٹھہرے ہوئے ہیں آپ نماز میں تو نماز آپ کی مؤثر نہیں ہوگی. آپ کو پتہ نہیں ہوگا کہ نماز میں اللہ تعالیٰ سے کیا کلام کر رہے ہیں, آپ کیا بات کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو کیا میسیج دینا چاہ رہا ہے, آپ کو پتہ نہیں ہے کیونکہ آپ کو عربی سمجھ میں نہیں آتی. الحمدللہ رب العالمین کے معنی نہیں معلوم, سبحان ربی الاعلیٰ کے معنی نہیں معلوم, التحیات کے معنی نہیں معلوم. تو اسی لیے جو ہے نا انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی سب سے ایزی آسان طریقے سے قرآن کو سمجھنے کے لیے انڈرسٹینڈ قرآن ایک کورس ہے جس میں 125 ورڈز یعنی 125 الفاظ پر ایک کورس مشتمل ہے. 125 الفاظ قرآن شریف میں 40,000 مرتبہ دہرائے گئے ہیں, ریپیٹ ہوا ہے. اٹ مینس قرآن کے ٹوٹل الفاظ 78,000. اگر ہم اس کو موٹا حساب سر میں یہ بتائیے کورسز کا کورس بتائیے کتنے مہینے کر رہا ہے, کتنے گھنٹے سے کر رہا ہے. Yes. جی ہاں, قرآن کو جو ہے نا یہاں پہ ایڈمس ہائی اسکول میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں میں سب سے پہلے, اور ہمارے ایڈمس ہائی اسکول کے سر سلیم سر کا بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع دیے ہیں کہ آپ کے سامنے قرآن اکیڈمی کا اور یہاں پہ جو کوآرڈینیشن ہے کوآپریشن ہے وہ کس طرح ہو رہا ہے. یہاں پہ کورس تقریباً 6 سال سے چل رہا ہے اور یعنی 700 سے زیادہ اسٹوڈنٹس یعنی گرلس اور بوائز یہ کورس سے مستفید ہو چکے ہیں, فائدہ اٹھائے ہیں اور ان کی زندگیوں میں چینجز آئے ہیں. خالی قرآن کو پڑھنا یا سمجھ لینا یا ورڈ ٹو ورڈ جان لینا وہ کافی نہیں, اس کے بعد اس کو اپنی زندگی میں عمل میں لانا ہے, یعنی بدلاؤ, چینج آنا ہے. آپ کی زندگی میں چینج اگر آتا ہے تو یقیناً آپ وہ یعنی وہ قرآن میں کا حق ادا کر رہے ہیں. یعنی اگر ہم جو ہے نا قرآن کو سمجھ بھی رہے ہیں لیکن جو ہے نا عمل نہیں کر رہے ہیں تو اس کا مطلب جو ہے نا وہ پھر آپ کا جو ہے نا وہیں تک محدود رہ گیا, اس کا حق ادا نہیں ہوا. تو یہ 700 سے زائد یعنی اسٹوڈنٹس قرآن اکیڈمی کے اس کورس سے انڈرسٹینڈ قرآن سے بہت مستفید ہوئے ہیں. اور سلیم صاحب اور ہمارے عامر عزیز جو یہاں کے انچارج ہے قرآن انڈرسٹینڈ قرآن اکیڈمی کے بہت بہترین ٹیچر ہیں اور یہ ہمیشہ جو ہے نا بہت ایکٹیو ٹیچر ہیں اور کئی بچوں کو جو ہے نا آپ نے قرآن انڈرسٹینڈ قرآن کے کورسز میں کافی مدد کی ہے, دوسروں کو بھی, نہ صرف اسٹوڈنٹس کو لیکن اس کے ساتھ ساتھ پیرنٹس کو بھی آپ نے بہت زیادہ یعنی اس قرآن کو سمجھنے میں اور اس کورسز کو اچھی طریقے سے سمجھنے اور عمل کرنے میں مدد کی ہے. تو ہمارے ساتھ ہمارے عبدالعزیز ہے جو یہاں کے ٹیچر بھی ہے اور ہم انچارج بھی کہیں گے قرآن اکیڈمی کے. تو الحمدللہ یہ کورسز بہت اچھی طریقے سے چل رہے ہیں. سر یہ پیرنٹس کے ٹائمنگ کیا ہے جہاں پر سیکھنے آتے ہیں اور کتنے گھنٹے سکھاتے ہیں؟ جی, یہ پیرنٹس کو جو ہے نا ہم جو ہے نا اسٹارٹنگ یعنی پیرنٹس یہاں پہ یہ دوسرا سیشن رہے گا. پیرنٹس کا آلریڈی ایک سیشن ہو چکا ہے, ایڈمس اسکول میں بھی ہوا ہے. تقریباً 40 پیرنٹس جو ہے نا ابھی تک یہ قرآن اکیڈمی کے اس کورس سے مستفید ہوئے ہیں. تو یہ مارننگ بیسیکلی جو ہے نا ہم 3 گھنٹے کا کورس رکھتے ہیں. 3 گھنٹے میں جو ہے نا مارننگ جو ہے نا 11 o'clock سے لے کر 11 o'clock سے 1 to 11 o'clock اور 10 سے بھی اگر دیتے ہیں. اس میں جو ہے نا تھوڑا سا ہم فلیکسیبلٹی رکھتے ہیں, اس واسطے رکھتے ہیں کہ پیرنٹس کی بھی جو ہے نا جو بھی ان کے لیے جو کنوینئنٹ ٹائمنگ ہے وہ ٹائمنگ کے حساب سے ہم 10 بجے سے 1 بجے تک ایسا رکھتے ہیں تاکہ جو ہے نا پیرنٹس کو بھی آسانی سے وہ اپنے دوسرے بھی مشغلے جو بھی اپنے کاموں کا جو تمام چیزوں سے فارغ ہونے کے بعد یہ اس کو اچھی طریقے سے استفادہ کر سکیں. ابھی کتنے پیرنٹس آ رہے ہیں آپ کے پاس سیکھنے؟ ابھی تو جو ہے نا رجسٹریشن لاسٹ ٹائم کا جو تھا 40 پیرنٹس ابھی تک سیکھ چکے ہیں اور انشاءاللہ عنقریب جو ہے نا تھرسڈے سے ہم جو ہے نا پھر سے اس کورس کو پھر آغاز کریں گے. اس میں ابھی تک جو ہے نا کافی پیرنٹس ابھی میں نے دیکھا کہ کافی پیرنٹس انٹرسٹڈ ہے کہ اس کورس کو سیکھیں اور دلچسپی ظاہر کریں کہ ہم زیادہ سے زیادہ ہم پیرنٹس یعنی کور کریں. اور انشاءاللہ العزیز میں سمجھتا ہوں کم سے کم اگر ہم دیکھتے ہیں تو 25 تو بھی پیرنٹس ہمارے پاس ابھی انرول ہوں گے انشاءاللہ. سر مردانہ میں کتنے ہیں اور زنانے میں کتنے ہیں؟ یہاں پہ یہ ٹوٹلی جو ہے نا پیرنٹس کا ورکشاپ ہے جس میں جو ہے نا خواتین یعنی وومنس کا جو ہے نا یہاں پہ انوالومنٹ ہے. انشاءاللہ عنقریب ہم جو ہے مرد حضرات جو جن کے ٹائمنگس اصل میں ہم 10 بجے سے بولتے ہیں تو سب لوگ یعنی مرد حضرات یا جینٹس وہ لوگ جو ہے نا بزی رہتے ہیں اپنے اپنے مصروفیات میں, کوئی
ऑफिस को जाएगा, कोई अपना बिजनेस के सिलसिले में रहेगा, तो मॉर्निंग आवर्स में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उनके लिए। फिर भी हम जो है ना एक इंशाल्लाह अनकरीब हम एक प्लान चॉकआउट करेंगे जो संडे के लिए अगर वो लोग रेडी हैं तो उसमें हम इंशाल्लाह उनको भी आप लोग कितनी फीस रखे हैं? यहाँ पे जो पेरेंट्स की फ़ीस है, पेरेंट्स की तो कोई फ़ीस नहीं है, बिल्कुल फ्री है यहाँ पे, क्योंकि हमको हमारा मकसद ये है कि कुरान से यानी तामुल पैदा हो और कुरान की यानी दूरी जो है कुरान से आम इंसान की यानी मुसलमानों की तकरीबन 90% लोगों की जो दूरी है कुरान से, वो दूरी को दूर किया जाए। हमारा इस मकसद इस एकेडमी का मकसद है, और ऐसी नस्ल पैदा करें जो कुरानिक हो, कुरानिक जनरेशन यानी कुरान को समझने, सीखने, अमल करने और दूसरों तक पहुंचाने वाली बने। ये हमारा मकसद है। आप कुछ पैगाम देंगे आवाम को? बस यही तमाम लोगों से यही गुजारिश है कि देखिए सबसे दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है कुरान, इसको आप सीखें और दूसरों तक फैलाएं और ख़ुद भी सीखें, अमल करें, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त भाई दोस्त को और पड़ोसियों को और सबको सिखाएं और दूसरों तक इसको फैलाएं। और इसके अलावा ये हम इस बात से भी सीखना है कि हमारी दुनिया और आखिरत की कामयाबी है। दुनिया भी इसी से कामयाब हो सकती है, आखिरत भी इसी की बुनियाद पे हमको मिल सकती है। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि सबको जन्नत में आला से आला मुकाम अता फरमाए, कुरान सीखने वाला बनाए, कुरान समझने वाला, अमल करने वाला और दूसरों तक पहुंचाने वाला बनाए। और मैं बस यही पैगाम देना चाहता हूँ और इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर एक मरतबा अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे एक मौका मिला है। और सलीम सर यहाँ पे जो करेस्पॉन्डेंट है एडम्स स्कूल और अब्राहम स्कूल के, उनका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला है। सर एक सवाल आपसे आगे रहेगा अपने से, जी। ये स्कूल कितने साल से यहाँ पर मौजूद है? ये स्कूल तकरीबन 11 ईयर्स से इस्टेब्लिशमेंट 11 ईयर्स पहले हुआ है और कुरान का जो कोर्स है 6 साल से, पिछले 6 साल से हो रहा है। और कई लोग यानी 700 से ज़्यादा 1000 हम बोलेंगे तो कम से कम जो है ना 1000 जो है ना तलबा यहाँ पे तालीम हासिल कर चुके हैं और अच्छा इंतज़ाम है अल्लाह के फजल करम से। और तमाम यहाँ के लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि बहुत अच्छा दिलचस्पी के साथ वो जो है ना इसमें इन्वॉल्व है। ये बहुत ही यानी अच्छी बात है और अल्लाह का बहुत बड़ा फजल है कि इन लोगों को जो है ना बेहतरीन एक मौका मिला है कुरान सीखने का। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह फॉर ऑल। अल्हम्दुलिल्लाह, सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।